गत शुक्रवार महाप्रभु दर्शन सारी भिजी भिजी डेरी रात घर को फेरलु। मुझे कथा आपण मानू समस्त को आगु कही सारी से भिजिबा से राति सब अविस्मरणीय थिला। आउ सकाळु आसिलु खाई पीकी शोई उठी से विषय गप आलोचना यही सबुरे शनिवारटा कुआड़े बीतीगला आम भी जापारूनी। अनिद्रा बाधा टी खरा बेले अधिका समय शोई पड़लु। शनिवारटी बीतीगला तेणु शनिवार कथा भी सेमती किसी कहला भाया नाला। रविवार दिन सकाळु उठिली फूलमाल गुंथिली। रविवार दिन भी कौन बा कहबी गोटे कथा थिला। रविवार दिन तो लाइव हुए सकाळु भलरे घांट तरकारी होता रोषेबास भलरे होता साधारे समस्ते खुशी खाइलु। किए जड़े मत देते कहले से घाटे टे चिंगुड़ी पड़ते भल होता यहाँ सत कथा। किंतु रविवार तो आम घर आइंस हुए आ। रविवार दिनटा मुख्य आकर्षण थिला आमर बंधुघर साहित्य पिंडा को आम बहुत दिन है जाई नथिलु। से दिन आम दिहे जाक से गलु। आ दादा भी गोटे गछ आनी देइथिले सकाळे आम जोगाजोग होइथिलु जे गछटा दादा नहीं आसबे तेणु आम दिहे गलु। दादांकर बहुत गछ शौक। दादा माने वैष्णव महांती जड़े सुपरिचित व्यक्तित्व। मु तो जनकर ना केवल नहीं गली कहीं समस्त ना नेले मोपाई समय भी हेनी। किंतु एति कहबी एटा गोटे नियारा अनुष्ठान। आठी गोटे गोटे एत सुंदर विषय आलोचना हुए माने कौन कहबी आपण मैंने केवे किए जोग देले जानवे। से दिन मत सबुठ बड़ आकर्षण मत लगिला जो आमर गोपीनाथ महांती विषय तांको पुओ निजे बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण कथा कहले। लोपा आपा आसते सविता आपा आसते बहु गण्यमान्य व्यक्तिंकर से समागम सब बेले ही हुए। आउ सबुठ बड़ कथा आपण अन्य जेकोसी साहित्य सभा को जीवे जाइकी पहुँचे देखला बेलू किसी आरंभ हो न आपण भावी से सभा कार्य सारिकी मु घर को आसबि कि कौटी मोर आ गोटे कौन कम थी केबे भी आपड़ करें कहीं समय बहुत एपट सेपट हो जाए। किंतु एठी आमर समय पूरा एकदम सठिक समय सब हुए। सेठी युव प्रतिभा को भी सम्मानित करा जाइतिला। बहुत गुड़े बही उन्मोचन कार्यक्रम हुए। किसी अति उन्नत धरणर प्रतिभा मानू भिन्न धरणर प्रतिभा मानू सम्मानित करा जाए। बहुत अंतरंग लगे। आठी जाइकी ठीक आम आमर 3:59 आरंभ हुए 7टारे सरे। तेणु समयटा एत सठिक थाए जे सेठी गले किसी गोलबाल हुए। सेठी जाइकी मु आसिकी लाइव कार्यक्रम करी आम मैंने दुख सुख होते। तेणु से सब विषय आ किसी कहबार आवश्यकता नाला। आज मोर मन पड़ा जे मुझे 2टा विषय आपण मानकु कहनी। यही पूरी पुणी जीवी बोली मन में आशा रखी। वीडियो टिके तो करी देखला बेलू मो फोन में बहुत वीडियो रही जाइए। सेठी भी जगन्नाथ महाप्रभु भी थांती बिना जगन्नाथ रे किछि हुएनी। जो युव प्रतिभा को संगीत पर सम्मानित करागला से गोटे चमत्कार भजन भी गाइले। शेष में आम शुणिलु से तो व्यंग कविता बोला जाए गप पढ़ा जाए बहुत उन्नत धरणर प्रबंध हुए। से दिन भी गोटे उन्नत धरणर आलोचना सब चलता यहाँ गतानुगतिक भाव में। आम बुढ़ा बुढ़ी स्कूटर घुड़ घुड़ कर जाइलु कहीं आम घर ठू बहुत पाख। पुणी स्कूटर आम फेरी आसिक मु लाइव करी। रविवार दिनटा बीतीगला। सोमवार दिन सकाळु मु पुणी मो पुओ सांगे गली टिके से जो दादा आमर असुस्थ अच्छा तांकु देखा करिया को मणिपाल हॉस्पिटल। आ सोमवार दिन फुलहारटा मत बहुत पसंद होता। सोमवार दिनटा भी एमती साधारण भाव में बहुत भलरे कटिगला। रविवार दिन तो कहली आपन को मु साहित्य पिंडा को गली आ लाइव कार्यक्रम कली घरे जहाँ एपट सेपट हो काटिली। सोमवार दिन दादा पाखक जाइकी फेरिली मन भल नाला। मंगलवार दिन गुटू को लेकिरी दांत डाक्तरखाना जावाक जो मु सब बेले जाए जो मो दांत मु सजाड़ी। उपरओली असराए वर्षारे इमिती वर्षा होगी पानी होइथिबो बोली मोर जमा धारणा नथिला। मत मो पुओ थट्टा कला कहला तू तो एमती वर्षारे केतेबेले जाइनु से तोते विचित्र लगुच। आम बा सब बेले देखुचु तू कौन जानू ए वर्ष भी से खोला ड्रेन में पड़ी जड़े भासिकी मरीगले बोली आ पानी सो से नथिले कौन जड़े मनीष मरी जाता। ता कथा शुणी मोर बहुत मन दुख है। प्रकृत में प्राय प्रति वर्ष यही वर्षा दिने खोला ड्रेन में पड़ी कहीं जड़े चली जाऊँगी। हाँ ताकू किसी क्षतिपूरण दि जाऊँगी किसी दिन से खबर कागजर गोटे मुख्य समाचार होची। विभिन्न प्रकार
ସମାଚାର ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ହିସାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବାରର ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚାଲିଗଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କି? ଏତେ ବଡ଼ ସହର ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, ଏଇ ଜଳ ପରିଚାଳନାର କାହିଁକି କିଛି ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉନି ବା ସଠିକ୍ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କେହି ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର କେହି ନାହାନ୍ତି? ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆଉ ଭୟଭୀତ ବି ହେଲି। ତାହେଲେ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସେ ପାଣି ହୁଏତ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଠେଲି ହେଇକି ପଶିବ। ଏଇସବୁ କଥା ଭାବିକି ଗଲାବେଳେ ମୋର ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇସବୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସହରରେ ଜଳ ପରିଚାଳନାଟା କେମିତି ହେବ। ଯାହା ବି ହେଉ ଗାଡ଼ି ତ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ଯାଇ ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିକିରି କଟକ ପାଖାପାଖି ହେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚୁର ପୋହଳା ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ନୂଆ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ପୋହଳା ଉଠେ ଆଉ ସେ ପୋହଳାର ସ୍ୱାଦ ଭାରି ଭଲ। ହେଲେ ଗଲାବେଳେ ମାଛଟା ପାଇଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେବ? ମୋର ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ଆଇଁଷ କିଣିବାରେ ଭାରି ଧୁରନ୍ଧର। ସେ ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାଲ ଭିତରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଫକ୍ ଫାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ଦେଖେ ବୋଉ, ଆମେ ତ 9ଟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରି ଆସିବା, ମାଛ କିଛି ଖରାପ ହେବନି, ଆମେ ନେଇ ଆସି ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେବା, ଏମିତି ମାଛ ଆଉ ମିଳିବନି। ଆମେ ବି ସେଠୁ ମା ନାତି ଓହ୍ଲେଇକିରି ଗଲୁ। ସତରେ ମାଛ ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ଥିଲେ। ମାଛ କିଣା ହେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ରଖା ହେଇଗଲା। ଯୋଜନା ହେଲା, ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଦିଆହେଲା, ରାତିରେ ରୁଟି ଫୁଟି କିଛି କରିବନି, ସଜ ପଖାଳ କରିଦେଇଥିବ। ଆମେ ଆଡ଼ୁ ମାଛ ନେଇକି ଗଲେ ରାତିରେ ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ଖିଆ ହେବ। ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଛି ଏତେ ଡେରି ହେଇଯିବ ବୋଲି। ମାଛ କିଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ରଖା ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଧୁରନ୍ଧର ପୁଅ ମୋର ଧରିକି ଆସୁଛି। ସିଏ ନିଜେ ପଛେ ଖାଇବ ଏତିକି ଟିକେ, ତା'ର ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କିଣା ହେବ, ଗୋଟା ନିଆ ହେବ, ତା'ର ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ଆଣିକି ଆସିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା କ'ଣ ନା ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଗୁଲି ଘରେ ଦେଇକି ଯିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଝିଅଟି ପାଖରେ ବାହା ହେଇଛି ବୋଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖୁସିବାସି ଜିନିଷ କିଣିଲେ ତାକୁ ଦେଇକି ଆସିଲେ ମନଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଏମିତି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହଁ, ଅସଲ କଥା ବି ଆଉ ଗୋଟେ କହିନଥିଲି। ଇଏ ତ ବହୁତ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ମନକୁ ମନ ବଟିକା ଫଟିକା ଆଣି ଖାଇଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କୌଣସି ଛୋଟ କାଟିଆ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ବି ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଔଷଧ କିଣି ଆଣି ଖାଇବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୁଟୁକୁ ନେଉଥିଲୁ ବା ଗୁଟୁର ତ ଯିବାର ଥିଲା, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ତା'ର ଲାଷ୍ଟ କାମ ହେଇଗଲା, ତା'ର ଆଉ ଦାନ୍ତ ଜନିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବି ଦାନ୍ତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ କାମ ସାରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ପୁରା ଆଉ ଥରେ ଯିବୁ। ସବୁ କାମ ସାରିକି ଦାନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ବାହାରିକି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଫୁଲ ଦୋକାନଟି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ହାର ଯେହେତୁ ଦେଖିଲି, ଏଇ କଥା ବି ବୋଧେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭାବିଲି ଚମ୍ପା ଫୁଲ ତ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଦାଦା ଅସୁସ୍ଥ, ଆଉ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି ଫୁଲ ତୋଳିକି ପଠାଇବାକୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଖୁଡ଼ି ଫୁଲ ପଠାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ହାର କିଣି ଆଣିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ତ ମଙ୍ଗଳବାରର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବୁଧବାର ସକାଳେ ମୁଁ ଆଉ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ପାରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି କିଣାକିଣି କଲୁ। ଆମର ଯେଉଁ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଉ ସେଠିକି ବି ଗଲୁ, ମିଠା ଖାଇଲୁ, ଆଉ ଘରକୁ ବି ମିଠା ଆଣିଲୁ। ମୁଁ ତ ପୁରୀ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିଲି, କ୍ଷୀର ଚାହା ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ପିଲାମାନେ କହିଲେ ମଲେଇ ଚାହା ପିଇଦେ, ମୁଁ ପିଇଦେଲି। ମୋର ବି ଟିକେ ଚା ପିଇବାଟା ପ୍ରତି ବହୁତ ଲାଳସା, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିଥିଲି ଏଭଳିଆ କାମ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କରିବିନି। ସେ କଥା କହିବାରୁ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ଲାସ୍କ ମଗାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଚା କରିକି ଦେଇଦେବ, ସେମାନେ ଚା କରିକି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବାଟରେ ନାଲି ଚା ପିଇଲି। ଆମେ ଆସି ଝିଅ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏତେବେଳ ଯାଏ ଆମ ମନ ଭାରି ଖୁସି ଥିଲା, ବେଶ ହସ ଖୁସି ଗପ ମାରୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଭାଇକୁ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି, ମୋତେ ଆଉ ତୁ ଆଇଁଷ ପତ୍ର କଥା କହିବୁନି, ତୁମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୁମର ଦିଆନିଆ ହେବ। ମାଳି ଆସିକି ଟିକେ ଗୁଟୁ ପାଖେ ବସି ପଡ଼ି ଗପସପ ହେଲା। ସେ ତା'ର ମାଛ କଢ଼ା କଢ଼ି ହେଇକି ଦିଆନିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆମେ ପୁଣି ଆସିଲୁ ଭାରି। ସବୁ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭିତରେ ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଡାକ ପକାଇଦେବି ଯଦି ମୋ ଚାରି ପିଲା ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିବେ। ସେଇଟା ଭାବେ ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନର ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାପ୍ତି। ହୁଏତ ବହୁତ ବେଶୀ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ। ସେମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି କେବେ ଭାବେନି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ବି ମନୋଭାବ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ପାଖରେ ରହିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଦିଏ
ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇପାରୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇପାରୁ। ତାକୁ ସବୁ ମାଛ ଫାଛ ଦେଇ ଘରକୁ ଆସିକି ପୁଣି ମାଛ କଢ଼ା ହେଲା। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 11ଟା ବାଜିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ବିଛଣାକୁ ଗଲାବେଳକୁ 11:30। ଆଉ ନିଦ ତ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ନିଦ ହୁଏନି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଫୋନ୍ ଧରିନି। ଫୋନ୍ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗୋଲମାଲ। ମୋ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ରିଙ୍ଗ୍ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମୁଁ ଆଉ ଜମା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୋଟେ ଯାଇ ଭିତରେ ଆସିଯାଇପାରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବରଟାକୁ ମିସ୍ କରିଗଲି। ମାଉସୀ ଚାଲିଗଲେ।